नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आपला सेतू अभ्यासक्रमाचा दिवस 25वा. आपला टॉपिक आहे लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स अँड सब टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन्स अँड टू फाइंड देअर सोल्युशन्स. कॉम्पिटन्सी स्टेटमेंट्स एबल टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन्स, will be able to give various examples of simultaneous equations and will be able to find solutions of simultaneous equation by elimination method. Means today we are going to learn elimination method, means we will recall it. Let's revise. Find solutions of following equations in 2 variables. First equation is x plus y is equal to 14. Solutions of above equation are 9, 5, 7, 7, 8, 6, 4, 10 and -1 and 15. म्हणजे अशा प्रकारे आपण सोल्युशन्स लिहू शकतो. x मायनस वाय 7, 5, 0, -2, 8, 6, -2, -4, 5.2, 3.2. If we think of above two equations, then they have 8 and 6 as a common solution. Now we will see new concept related to this relation of two equations. आता दोन्ही इक्वेशन्स जर आपल्याला सोडवायचे असतील एकत्र तर त्यांचं सोल्युशन काय येणार आहे, 8 आणि 6 येणार आहे. ही आधीची सोल्युशन्स एकेका इक्वेशनसाठीच पुरतीच मर्यादित आहे. आता आपण फर्स्ट मेथड पाहूया. Simultaneous equations. Two linear equations in 2 variables having same variables are together called as simultaneous equations. Now let's enjoy following activity based on above concept. Activity: find two numbers whose sum is 34 and difference is 12. X plus y 34, x minus y 12. Therefore 23 and 11. Find two numbers whose sum is 45 and difference is 17. Means x plus y 45, x minus y 17. How we will solve this? See here, x plus y 45, x minus y 17. Then y get cancelled. 2x is equal to x is equal to 62 divided by 2. X is equal to 2 3 जा 2 1 the 31. Means x is equal to 31. Then y is equal to 45 minus 31. We will get 4 14. And 31 minus 14 we will get 17. Okay. Like this we will solve this activity. Find two numbers whose sum is 60 and difference is 22. You solve this equation. Okay, we have know this proper theorem method to solve example. Then you see this example and you solve this. तुम्ही सोडवा. हे सोप्या पद्धतीचं आहे, तुम्हाला ते सोडवता येईल. त्यानंतर examples of simultaneous equations. X plus 2y equal to 5, 2x plus 3y equal to 7, 2x plus y equal to 8, 5x plus 2y 12, 3x plus y 5, 2x plus 3y 1, 3x minus 4y 15, x plus y 2. Now third, see here, to find solutions of simultaneous equations by elimination method. आज आपण elimination method वापरणार आहोत. जी मगाशी मी सोडून दाखवलं त्यामध्ये सुद्धा elimination methodच वापरली होती. We have learned what simultaneous equations are. Now we will see how to find solutions of these simultaneous equations by elimination method. Solve 2x plus y equal to 5, 3x minus y equal to 5. Solutions: 2x plus y equal to 5, 3x minus y equal to 5. Positive 5 and negative 5. What will get? They get cancelled. 0. 3 plus 2, 5x equal to 10, x is equal to 2. Substituting value of x in equation 1, we will get value of y is equal to 1. अशा प्रकारे एक एक्झाम्पल इथे सोडून दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे दुसरे एक्झाम्पल इथे सोडून दिलेलं आहे. ही दोन्ही एक्झाम्पल्स तुम्ही आपल्या वहीमध्ये उतरवायची आहेत. हे पहा, इथे याचा दुसरा पार्ट आहे. एक्सची व्हॅल्यू आलेली आहे 2 आणि वायची व्हॅल्यू आलेली आहे 1 -1. अशा प्रकारे ही दोन्ही एक्झाम्पल्स सोडवलेली आहेत. आता दुसऱ्या एक्झाम्पलमध्ये मात्र थोडी मेथड अशी आहे की 3x प्लस वाय होते आणि 3y प्लस 2x. आता 2x प्लस 3y याप्रमाणे. आता इथे कोएफिशियंट्स वेगळे होते म्हणून आपण इक्वेशन 1ला 3ने गुणलं होतं आणि वायची व्हॅल्यू सेम करून घेतली होती आणि मग त्या इक्वेशनशी काय केली होती, वजाबाकी केली होती. म्हणजे अशा प्रकारे आपण इथे
अशा प्रकारे आपण इथे सबस्टिट्यूशनने एलिमिनेशनने एक्सची व्हॅल्यू काढलेली आहे आणि मग आपण वायची व्हॅल्यू काढलेली आहे. आता आपण एक्सरसाइज सोडूयात. आता हे दोन्ही एक्झाम्पल्स तुम्ही उतरवायचे आहेत. एक्सरसाइज व्यवस्थितपणे पहा. आपण इथे उत्तरं पण लिहिणार आहोत. राईट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इक्वेशन फॉर्म. सम ऑफ टू नंबर्स इज 58 अँड देअर डिफरन्स इज 4. मग आता हे इक्वेशन कसं होईल बघा. एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 58 आणि दुसरं इक्वेशन कसं होईल. एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 4. पुढचं सम ऑफ टू नंबर्स इज 74 अँड देअर डिफरन्स इज 10. एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 74. एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 10. सम ऑफ टू नंबर्स इज 56. एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 56 अँड एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 18. आता इथे आपल्याला 3 एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत. एक्स प्लस वाय 2x मायनस 5 मायनस 1 इज इक्वल टू 0. 4x मायनस 3y हे याप्रमाणे 3 इक्वेशन्स आहेत. तर मी हे दुसरं एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवून देते. पहा. 4x मायनस 3y मायनस 17 इज इक्वल टू 0. आता हे आपण कसं लिहिणार. 4x मायनस 3y इज इक्वल टू 17 हे झालं इक्वेशन नंबर 1 अँड 5x मायनस वाय इज इक्वल टू 13 हे झालं इक्वेशन नंबर 2. आता इथे पहा आपल्याला एलिमिनेशन मेथड वापरायचं आहे. पण आपण इथे कसं करू शकतो. मायनस 3y आणि मायनस वाय आहेत. तर आपल्याला ह्या दुसऱ्या इक्वेशनला काय करायचं. आपण 3ने मल्टिप्लाय करायचं. मग आपण इथे लिहायचं मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3. 3ने मल्टिप्लाय करूया. काय इक्वेशन तयार होईल बघा. 3 5 15x मायनस 3y इज इक्वल टू 39. बरोबर आहे. हे झालं इक्वेशन नंबर 3. आता 15x आणि इक्वेशन नंबर 1 आहे 4x मायनस 3y. मग आपण काय करूया. 3 मधनं 1 सबट्रॅक्ट करूया. मग आता बघा सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3. कारण व्हॅल्यू 3 मधल्या आणि सबट्रॅक्शन केल्याशिवाय निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह होणार नाहीत आणि एलिमिनेशन होणार नाही. बघा 15x मायनस 3y इक्वल टू 39 मायनस 4x मायनस 3y इक्वल टू 17. मायनस हे प्लस आणि हे मायनस. 15मधनं 4x गेले किती उरले. 11x उरले. हे गेले इथे 0 उरले आणि इथे उरले 22 उरले. बरोबर आहे. देअरफॉर 11x इज इक्वल टू 22. याप्रमाणे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. मग आता देअरफॉर x इज इक्वल टू 22 डिवायडेड बाय 11. देअरफॉर x इज इक्वल टू 2. एक्सची व्हॅल्यू किती आलेली आहे. 2 आलेली आहे. त्यानंतर पहा आपण सबस्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 मध्ये ठेवूयात. मग 4x मायनस 3y इक्वल टू 17. 4 इंटू 2 मायनस 3y इक्वल टू 17. 8 मायनस 3y इक्वल टू 17. मायनस 3y इज इक्वल टू 17 मायनस 8. मायनस 3y इज इक्वल टू 9 आले पॉझिटिव्ह 9. देअरफॉर y मायनस y इज इक्वल टू 9/3. देअरफॉर y इज इक्वल टू मायनस याप्रमाणे y इज इक्वल टू मायनस 3. देअरफॉर सोल्युशन ऑफ इक्वेशन काय येणार आहे 2 अँड मायनस 3. अशा प्रकारे हे सेकंड एक्झाम्पल इथे सोडवलेलं आहे. याप्रमाणे तुम्ही हा एक्सरसाइज सोडवायचा आहे आणि आपल्या वहीमध्ये त्याची उत्तरं लिहायची आहेत.